ओम शांति। बाबांकर महावाक्य बाबा कहते आज डेट 17 अगस्ट 2026 प्रात मुरली ओम शांति बापदादा। बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा एवं दादांकर कहानी मध्य आश्चर्यजनक अटे। बाबा एवं दादांकर कहानी मध्य आश्चर्यजनक अटे। बाबा जेतेबेले दादांक शरीर रे प्रवेश करिवे तेबे जाई तुमे ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षा अर्थात संपत्तिर अधिकारी हेबो। बाबा प्रश्न पचारिचंदी निश्चित ड्रामा को अर्थात पूर्व निर्धारित ड्रामा को जानी मध्य तुम मानको केउ लक्ष्य आवश्यक रखिबाको हेबो। बाबा कहले निश्चित ड्रामा को अर्थात पूर्व निर्धारित ड्रामा को जानी मध्य तुम मानको केउ लक्ष्य अवश्य रखिबाको हबो। उत्तर पुरुषार्थ करी आग को बढ़िबार अर्थात विनाश पूर्वरु बाबांकर स्मृति रे रही कर्मातीत हबार लक्ष्य अवश्य रखिबाको हेबो। कर्मातीत अर्थात आयरन एड्स कली जुगीरु सत्य जुगी हबार पुरुषार्थ करिबा पाई वर्तमान ही अल्प समय बाकी अछि। सेथि पाई विनाश पूर्वरु निजर अवस्था को अचल अटल करिबाको हेबो। ओम शांति ओम शांति। दुई जन किए कहउछंती? जणे थिले बाबा आउ जणे थिले दादा। कहानी सुनाई थांती ना? जणे राजा थिले जणे राणी थिले। एबे एहा हेउछि नुआ कथा। जणे बाबा जणे दादा। तुमे कहिबो 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य जणे शिव बाबा थिले आउ जणे ब्रह्मा बाबा थिले। एबे समस्ते तो हेउछंती शिवंकर संतान। समस्त आत्मा एकमात्र बाबांकर संतान अटंती। एहा तो निश्चित अटे। ब्रह्माकर संतान ब्राह्मण मध्य थिले। प्रजापिता ब्रह्माकर संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी माने थिले। तांको किए पाठ पढ़ाउथिले? शिव बाबा पाठ पढ़ाउथिले। प्रजापिता ब्रह्मांकर एही ब्रह्मा कुमार कुमारी माने ढेर संतान अछंती ना? ब्रह्मा कुमार कुमारी माने मानुछंती वास्तव रे आमे शिव बाबांकर संतान अटु। पुणी नाती मध्य अटु। संतान तो अटु ताहा सहित एबे नाती मध्य होइछु। ब्रह्मांक द्वारा दादांक ठारू वर्षा नबा पाए बा संपत्ति नबा पाए। एबे तुमको दादांक ठारू वर्षा मिलुछि जाहाको शिव बाबा कुहा जाउछि। किंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी होइथिबा कारणरु तांको आमे दादा कहूछु। वर्षा शिव बाबांक ठारू मिलिथाए। दादांकर अटे। ब्रह्मा दादांकर नुहे। वैकुंठवासी हेबार वर्षा सेही बाबांक ठारू मिलुछि। ब्रह्मा दादांक ठारू नुह। तुमे अधा कल्प वर्षा पाउछ पुणी रावण ठारू अभिशाप मिलुछि। तळकु खसी खसी आसुछ। जेतेबेले रावण रा अभिशाप प्राप्त हो जाउछि सेतेबेले आमे तळकु खसी जाउछंती। जेपरि तळकु खसीबा पाई बाबा कहउछंती जेपरि तळकु खसीबा पाई गृह दशा पडुछि। एबे तुमे पिला माने जानुछ आमर गृहचारी राहुर दशा पूरा हेले राहुर दशा सबुठारू खराब। उच्चरु उच्च बृहस्पतिर दशा पुणी राहुर दशा बसिबा को 5000 5 विकार कारणरु आमे कळा होई जाउछु। एबे बाबा पुणी कहउछंती दान देले ग्रहण छाडी जिवो। कोन दान करिबा? एई 5 विकार को आमे दान सूत्र रे बाबा को दबा। ये सब कथा तुम मानकर अटे। सेमाने पुणी एहाको बाबा कहउछंती सेमाने पुणी एहाको कोन माने करंती? ग्रहण भावी नहीं था। ग्रहण लागिले दान मागी थांती। एठारे बाबा तुमको कहउछंती 5 विकारर दान देले ग्रह दशा
ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏହି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପାପ ଆତ୍ମା ହେଉଛ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ମୁଖ୍ୟ ବିକାର ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ସତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ସତ ରଜ ତମ ହୋଇଛ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଗାୟନ କରାଯାଏ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଲଗା ଅଛ, ପୁଣି ଏବେ ତୁମେ ଆସି ମିଶିଛ। ଆଗରୁ ତ କେବଳ ମହିମା ଗାନ କରୁଥିଲ। ତାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଜପ ତପ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଦି ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁର ସାର ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚକ୍ର ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଓ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସଙ୍ଗମ। ଆମେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗ ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସଙ୍ଗମରେ। ଲଢେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବିନାଶର ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଚାଲିଯିବ। ବାକି ଆତ୍ମା ମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶର ସମୟ। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଶରୀର ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ। ଏହି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରହିବୁ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେବେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, ଅନ୍ୟଟି ରୁଣ୍ଡ ମାଳା ଅର୍ଥାତ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା। ଗୋଟେ ହେଲା ରୁଦ୍ରମାଳା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା। ସେଇ ରୁଣ୍ଡ ମାଳା ଅର୍ଥାତ ବିଷ୍ଣୁ ମାଳାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଖାକୃତି ରହିଥାଏ। ଏହା ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଗଳାର ମାଳା ବନିଥାଉ। ପୁଣି ଏଠାକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସିବୁ। ମାଳା 8 ଦାନାର ଅଛି। ମାଳା ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ଅଛି, 108 ଅଛି, 16,108 ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ 16,000 ଅଛି ବା 5-10,000 ଅଛନ୍ତି। ଏହାର କୌଣସି ହିସାବ ବାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ମାଳାର ଗାୟନ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତୁମେ କାହିଁକି ବିଚାର କରୁଛ? ଯେତେ ଜଣ ରାଜା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଣ ରାଜା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲେ ପୁଣି ସେତେ ଜଣ ହେବେ। ଯେତେ ଜଣ ରାଜା ଥିଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେତେ ଜଣ ହିଁ ରାଜା ହେବେ। ଆଉ ସେଇମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବି କରିବେ, ସେବା ବି କରିବେ, ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବି ହେବେ, ଯଜ୍ଞର ସେବାଧାରୀ ବି ହେବେ, ସେଇମାନେ ହେବେ। ଏଇଠୁ ପ୍ରମାଣ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନରେ ଆସିଛନ୍ତି। 100 ହେବେ ଅଥବା 200-300 ହେବେ, ଏହା ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ନିକଟର ହେବ ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଝିଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ, ପୁଣି କାଲି ବିନାଶ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେବୀ ଦେବତା ରହିବେ, ପରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ବା 9 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ରହିବେ, ସଠିକ ଭାବେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏବେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ଚାଲିବ। ଲଢେଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହବ, ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହବ।
ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଆଦି ଲାଗିବ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଶୁଳ୍କ ଆଦି ଲାଗିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଇସା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନଥିବ। ସବୁ ଖଣି ଆଦି ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ବୈଭବ ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବୈଭବ ଥିଲା ନା। ଶ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆଡମ୍ବରରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଆମେ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲୁ। କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ନ ଲଗାଇଲେ ସେମାନେ ରାଗିଯିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉନାହଁ। ଜାଣିଛ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କଳି ଯୁଗ ବଦଳି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେବ। ଆମେ ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏବେ ନୂଆ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଅଧୀନରେ ଅଛ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ବାବା ଆସିବାରୁ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେପରି ବାବା ଆସିବାର ତୁମେ ଦେଖିଲ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ଏହିପରି ହିଁ ହେବ। ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ବହୁତ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏବେ ତୁମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛ। ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମକୁ କର୍ମତୀତ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ୍, ଅର୍ଥାତ କଳି ଯୁଗରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗୀ ହବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବ ତେବେ ପଦ କମ ହୋଇଯିବ। ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ, ଏବେ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏକଥା ଜାଣିଛ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଆସିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆସିବେନି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆସିବେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାକୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆସି ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ଆସି ପୁଣି ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଆସିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ନ ଆସିଲେ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ କିପରି ଆସିବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଦେଖିବେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲା, ଭାବିବେ ଏମାନେ ତ ଠିକ କହୁଥିଲେ। ଏବେ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶର ସମୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟି, ଆଜିର କଥାଟି ମନେ ପଡିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଏମାନେ ତ ଠିକ କହୁଥିଲେ। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ରୂପେ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଫୁଲ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଫେରିବେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର କୁଳ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ଗଙ୍ଗା ସାଗରର ମେଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଗଙ୍ଗା ସାଗରର ମେଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଏସବୁ ହଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏମାନେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଓ ଜ୍ଞାନ ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା। ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ପତିତ ପାବନ ଅକ୍ଷର ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଅଟେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ ଗୁଡିକ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଜିକାଲି ନଦୀ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବୁଡାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସାଗର ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଗର ଟିକିଏ ବି ଉଛୁଳିଲେ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯମୁନା କୂଳରେ କେବଳ ଆମେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଭାରତରେ ରହିବୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜୀବ ଆତ୍ମା ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। କେତେ ଢେର ସଂଖ୍ୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ଏହା ଅବିନାଶୀ ନାଟକ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ।
ଯଦିଓ କେତେକ ନିଜକୁ ଅଭିନେତା ବୋଲି ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁ 84 ଜନ୍ମ, କାହିଁ 84 ଲକ୍ଷ। ଏବେ ତୁମେ ଆଲୋକରେ ଅଛ, ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ, କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଓ ଦେବତାଙ୍କ ମହିମାରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ବାବା ଯେଉଁ ନୂଆ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ବାବା ଯେଉଁ ନୂଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ନୂଆ ରଚନା ମାନଙ୍କର ଟାଇଟଲ ହେଲା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଅହିଂସା, ପରମ ଧର୍ମ, ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତୁମେ ଏହିପରି ହେଉଛ। ଶିବ ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମହିମାରେ ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ ନା? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିରାକାରରୁ ସାକାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏବେ ମହିମା ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ। ଆଉ କାହାର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ଗାୟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୌକିକ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କହି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ ପିତା। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଇଏ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କାହାକୁ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ଏହି ଅଲୌକିକ ପିତା ଆସିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ତ ଅତି ବେଶୀରେ 8-10 ସନ୍ତାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଅଲୌକିକ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା? ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ କମଳରୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନିଲେ। ଏହାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ପିତା ହେଲେ ଲୌକିକ ପିତା, ଆତ୍ମିକ ପିତା ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଅଲୌକିକ ପିତା। ଲୌକିକ ପିତା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କେହି ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଜଣେ ପିତା ରହିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପରମାତ୍ମା କହି ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମର 2ଟି ପିତା ରହିବେ। ସଙ୍ଗମରେ ତିନି ପିତା। ବାବା କହିଲେ ସଙ୍ଗମରେ 3ଟା ପିତା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ହୋଇଛ, ଜାଣିଛ ଇଏ ଅଲୌକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ମନେ ପକାଉଛ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ଗାୟନ ଅଛି, ଦୁଃଖ ମେ ସ୍ମରଣ ସବ୍ କରେ, ସୁଖ ମେ କରେ ନା କୋଇ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ଜଣେ ପିତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାପରରେ 2 ଜଣ ପିତା ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ବୋମା ପକାଇବେ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ମରିବେ ନା? ସେତେବେଳେ ତ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହେବେ? ମରିବେ। ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ପକାଇଲେ। ଦେଖିଲ ନା କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ? ଏବେ ସେଠାରେ ଲଢେଇ ଲାଗି ଚାଲିଛି। ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି।
दस वर्ष मध्य धरी लड़े लगी रहुछि। बोमा द्वारा तो गोटे सेकेंड रे सबु शेष होई जिवो। अग्नि बाबा कहते अग्नि कणा पड़िले संपूर्ण सहर नष्ट हो जाए थाए। एहा तो बोमा अटे, निया भी लागिबार अछि। तुमे संतान माने जानिछ बाबा आसी ही बाबा कहते तुमे संतान माने जानिछ बाबा आसी ही छंती स्थापना और विनाश कराइबा पाए। तेणु निश्चय ए सब हेबो। वर्तमान हेउछि पुरुषार्थ करिवार समय। जदि आमे पुरुषार्थ न करिबा तेबे लास्ट हमको पश्चाताप करबाकू पड़िबो। तेणु बाबा कहले पुरुषार्थ करिवार समय। माया प्रति मुहूर्त रे तुमर बुद्धि जोग विच्छिन्न देउछि। एबे तुमे अचल स्थिर होई नाही। कहउछंती बाबा मायार बहुत तोफान आसुछि। केही तो सारा दिन रे घंटाए अध घंटाए मध्य मने पकौ नाहंती। बाबा कहउछंती तुमे कर्म जोगी अट। 8 घंटा एही सेवा कर। 8 घंटा जेपरी बाबा को मने पकाई पारिबो सेपरी पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। ताकू स्मरण करी चालिले विकर्म विनाश हेबो। एहा को ही जोग अग्नि कहा जाउछि। एहा ही परिश्रम अटे। निजको आत्मा मने करिबा बाबा को मने पकेइबा ये होछि हमर परिश्रम। घर संसार रही केवल बाबा को स्मरण करिबाकू हेबो। एक कथा मध्य बाबा कहउछंती जे जेउ माने घर ग्रस्त छाड़ी छंती सेमाने मध्य एबे मने पकाउ नाहंती। घरे रहिला वाला आहुरी अधिक मने पकाउछंती। अर्जुन एवं शबर पिला एकलव्यर मध्य उदाहरण देखाई थांती ना। कार अर्जुन आउ शबर पिला आउ एकलव्यर मध्य उदाहरण देखाई छंती। परिश्रम हेउछि बाबा को मने पकाइबा एवं चक्र को बुझिबा। महाभारत लड़ाई मध्य निश्चित लागिबो। सत्य जुगरे लड़ाई लागिबो नाही। तुमे संतान मानको अक्षर लाठी भी हेबाकू अंधर लाठी भी हेबाकू पड़िबो। समस्त को रास्ता बताइबाकू हेबो जे बाबा को चक्र को मने पका। स्वदर्शन चक्रधारी हो। अंधर लाठी है कि आमे ए जिंस समस्त को कहिबाकू हबो कि बाबा को मने पकाओ साथी साथी रे चक्कर को मध्य बुद्धि रे चलाओ। ताहाले तुमे चक्रधारी राजा हे पारिबो। अच्छा मीठा मीठा सिकिला धे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानको नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार अति कम रे 8 घंटा बाबा स्मृति रे रहिबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। निजर अवस्था को अचल अटल रखिबा पाई जोगर अभ्यास को बढ़ेबाकू हेबो। जेते आमे जोगयुक्त रहिबा आमर अवस्था अटल होई जिवो। एथिरे अवहेला करिवार नाही। जोग करिवारे केबे आमे अवहेला करिबा नाही। नंबर 2 एही ड्रामा संपूर्ण सठिक भावरे तयारी होईछि। सेथि पई काहा ऊपर भी विरक्त हबार नाही। निश्चय बुद्धि हबार अछि। आजिर वरदान तोड़ना मोड़ना एवं जोड़ना एही तीनोटी शब्दर स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। बाबा कहले तोड़ना माया को तोड़िबा, मोड़ना बाबा आड़ को मोड़िबा एवं जोड़ना केमती आमे बुद्धि जोग बाबा पाखरे जोड़िबा। ए तीनोटी शब्दर स्मृति द्वारा सदा विजयी भवर वरदान आमे प्राप्त करि परिबा। सारा पाठ पढ़ार एवं शिक्षा गुड़िकर सारांश एही तीनोटी शब्द अटे। एक कर्म बंधन को तोड़ना अर्थात तुटाइबा को हेबो। दूसरा निजर स्वभाव संस्कार को मोड़ना अर्थात परिवर्तन करबा को हेबो। एवं तीसरा एकमात्र बाबा सहित सर्व संबंध जोड़िबा को हेबो। कौन कौन करबा? प्रथम हेला कर्म बंधन को काटिबा को हेबो एवं जेते हमर पुराना स्वभाव संस्कार अछि ताकू परिवर्तन करबा को हेबो एवं बाबा सहित हमर बुद्धि जोग जोड़िबा को हेबो।
এই ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ କରିଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ଯାହା ବି ସବୁ ଏହି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିନାଶ ହୋଇ ସାରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଥାଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ପରାଜୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସର୍ବଦା ସ୍ୱସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା। ବାବା କହିଲେ ଯୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।